اور یار یہ تھا کہ مطلب سائیکالوجی کے جو ٹیسٹ تھے مجھے تو بالکل کچھ یاد نہیں ہے کیا تھا کیا نہیں تھا کیسے تھا، اور آپ کو ٹائم ملتا بھی نہیں ہے یہ یاد رکھنے کا، مجھے کم سے کم یہ نہیں یاد رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہی تھا کہ لکھتے گئے پہلے دن وہ فارم فل کراتے رہے ہیں، فارم وغیرہ، پھر اس کے بعد لکھواتے رہے، پھر اگلے دن پھر سائیک کا شروع ہوا ہے تو وہ لکھتے رہے، تو یہ لگے رہے ہیں، اس کا ورڈ ویٹ کیا ہے، سینٹینس کمپلیشن، اردو انگلش، اسٹوری رائٹنگ، پوائنٹر اسٹوری، پھر وہ اسکریننگ آؤٹ ختم ہو گیا، اور اس کے علاوہ میٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ جی پھر وہ لگے رہے تو وہ بس پھر اس کے علاوہ پھر وہ سارا مطلب سائیک کا ختم ہو گیا نا۔ اچھا تو اب بات یہ ہے نا کہ وہ رپورٹ جو ہوتی ہے نا سائیک بنا کے دونوں کو دے دیتا ہے، جی ٹی او کے پاس بھی ڈپٹی جی ٹی او کو بھی اب سارا پتہ ہے کس نے سائیک میں کیا کیا، ڈپٹی میں کیا کیا ہے، اور ڈپٹی کو بھی پتہ ہے کس نے جی ٹی او میں کیا کیا اور سائیک میں کیا کیا۔ جی آئے مطلب جو رال مطلب ہوگی نا، اگلے دن صبح 2 بجے اٹھایا پی ٹی کٹ میں نا، تو میں جو رال ہم نے رپورٹ کرنا تھا صبح تقریباً 3:30 بجے ادھر پہنچ گئے جو رال، ادھر پھر جی ٹی او آتے گئے تو ٹوٹل 2 گروپ بناتے ہیں، گروپ 1 گروپ 2، آگے پھر گروپ 1 میں سب گروپ ہوتے ہیں، گروپ 1 کے سارے گروپ 1 سے لے کر 12 تک آتے ہیں، اور گروپ 2 کے سارے گروپ 11 سے لے کر 13 سے لے کر پھر آگے تک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چیسٹ نمبر آپ کو ویسے تو پہلے الاٹ ہوتے ہیں پہلے دن آ کر، مگر اب ادھر آپ کو دوبارہ چیسٹ نمبر الاٹ ہوں گے جو 1 سے لے کر 12 تک ہوں گے 1 گروپ والوں کے، اور 2 گروپ والوں کے 13 سے لے کر آگے تک نا جتنا ان کا بنتا ہے۔ اچھا تو گروپ کے آپ کو الفابیٹیکلی نام بھی دے دیتے ہیں، وہ جی ٹی او آپ کو دے گا، جی ٹی او آتا ہے نام کال کرتا ہے کہ یہ چیسٹ نمبر ادھر آ جائیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں آپ کو کرا کے وہ دے کے تو ٹاسک ایریا میں لے جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے ادھر جاتے ہو آپ تو آپ کا جی لیکچریٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکچریٹ ہوتا ہے، لیکچریٹ ہونے کے بعد آپ کو گروپ پلاننگ ادھر کرواتے ہیں، گروپ پلاننگ کروانے کے بعد آپ کو جی لے جاتے ہیں پروگریسو ایریا میں، پروگریسو گروپ ٹاسک، اس کے 3 سٹیج ہوتے ہیں، پہلا آسان، دوسرا تھوڑا مشکل، تیسرا پھر سب سے مشکل، وہ 3 کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اب میں فرسٹ گروپ میں تھا کیونکہ تو مطلب میرا جو ہوا ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں، گروپ 2 والوں کا مجھے نہیں بتاؤں گا کیا چکر تھا کیا، تو فرسٹ پھر جو یہ مطلب ابھی میں 3rd ڈے کا آپ کو بتا رہا ہوں، پہلا دن تو فارم فلنگ ہو گئی، اگلا سائیک ہو گیا، اس سے اگلا پھر یہ ہو گیا، یہ آج یہ جو جی ٹی او کا پہلا دن ہے، جی ٹی او نے پھر یہ جی کرایا۔ اس کے بعد سیلف آبسٹیکل دیے، آبسٹیکل میں نے سارے کیے، مجھ سے 2 آبسٹیکل رہ گئے، ایک روپ جس پہ چڑھنا تھا اور ایک وہ ٹائر والا، اتنا ٹائم ہی نہیں تھا، وہ مجھ سے نہیں ہو سکے۔ باقی اس کے علاوہ پھر جب آگے چلے ہیں تو پھر ادھر ہم بھائی فارغ ہو گئے نا آبسٹیکلز کے بعد، واپس بھیجا اس نے ہمیں، جی ٹی او نے کہا کہ اچھا انٹرویو دینا یہ وہ۔ اگلے دن جی پھر میں جو رال دوبارہ پہنچے، میرا ڈپٹی کا انٹرویو آیا، تو نہیں پھر اگلے دن پہلے ہماری گروپ ڈسکشن کروائی گئی، اب گروپ ڈسکشن ڈپٹی صاحب کراتے ہیں، ایک انگلش کا ہوتا ہے ایک اردو کا ہوتا ہے، ادھر ہم سارے بیٹھ کے انہوں نے گروپ ڈسکشن کروائی، ٹھیک ہو گیا، پھر واپس جو رال آ گئے، پھر میری کال آ گئی جی انٹرویو کی کہ جی آپ کا انٹرویو ہے، تو انٹرویو کے لیے میں گیا، ڈپٹی کا انٹرویو تھا، کوئی اس نے مجھ سے نیگیٹو کوشچن کوئی کچھ بھی نہیں کیا، جنرلی میرے بارے میں پوچھتے رہے، بہت اچھے مطلب بہت اچھے طریقے سے بات چیت کرتے رہے، یہ وہ کمپریہنشن کا ایک کوشچن پوچھا ہے کہ ادھر سے آئے ہو 150 کلومیٹر ہے تو سپیڈ شیٹ یہ وہ آگے بھی، مجھے میں سمپل بول گیا سوری سر آئی ڈونٹ نو۔ اس کے علاوہ سیکورٹی کاؤنسل اور جنرل اسمبلی کا ڈفرینس پوچھا، میرے نام کا مطلب پوچھا، امی کا ابو کا پوچھتا رہا، ہابی کے بارے میں، 10 سال پیچھے چلے جاؤ تو کیا کرو گے، 3 وشز دوں تو کیا کرو گے، اور اس طرح سے پوچھتے ہیں، بڑے ریسپیکٹفل وے میں وہ بات کرتے ہیں سب کچھ۔ پھر انہوں نے مجھے بیسٹ آف لک کہا، پھر ادھر سے میں آ گیا، ٹھیک ہے جی، وہ انٹرویو میرا، مجھے کوئی ٹائم یاد نہیں ہے، گپ شپ میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا ٹائم کیسے گزر گیا، ٹائم مجھے بالکل اب آئیڈیا بھی نہیں ہے نا کہ کتنا مطلب ہوگا، کوئی 15 منٹ 20 منٹ اس طرح اپروکس۔ اچھا اس کے علاوہ پھر واپس آ گیا میں، پھر اگلا دن تھا، اب اگلے دن آپ کی ہونی تھی جی کمانڈ ٹاسک میرا رہ گیا تھا، اس کے بعد اب ہاف گروپ ٹاسک کی جگہ ہوتا ہے سب گروپ، وہ 2 گروپ میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، اور پھر وہ ایک آپ کو ٹائر دے دیتے ہیں اور ایک آپ کو دے دیتے ہیں جی یہ ڈمی ایز اے مطلب یہ سولجر ہے تو اس کو آپ نے لے کے جانا ہے، پہلے وہ ایسے وہ زگ زیگ والا وہ ہوگا، پھر آگے سے وہ 8 بنانا ہوتا ہے، وہ پلرز کے درمیان میں سے نا 8 کی دوئے، پھر اس طرح آگے پھر اسپائڈر ویب اس طرح ہوتا ہے، چڑھ کے پھر نیچے اترنا، پھر ایک دیوار ہے، پھر ایک بڑی دیوار ہے وہ کراس کر کے پھر آگے وہ سب کچھ سین اس کا ہوتا ہے، وہ آپ کو مکمل بریف کرتے ہیں ہر ٹاسک سے پہلے، آپ کو مکمل بتائیں گے کہ ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے۔ پھر لالا کمانڈ ٹاسک تھا، ایک ایک بچے کو کمانڈ دیتے رہے ہیں، پھر وہ جی ٹی او جو تھا نا وہ پھر مجھ سے اس نے اس وقت انٹرویو لیتا ہے، ادھر مجھے وہ پرسویٹ کرتا رہا، پہلے مجھ سے پوچھا ہے کہ مطلب کہ
तो ने फिर मुझे जब उधर आया ना, तो मेरा जब कमांड टास्क आया तो उसने जीटीओ ने शुरू किया चेस्ट नंबर 8 से। चेस्ट नंबर 8 का हुआ, फिर 7 का हुआ, फिर 6 का हुआ, मेरा 5 था, फिर मेरी बारी आ गई चौथे पे। मुझे जीटीओ ने बुलाया, बाकियों को उधर भेज देते हैं। जीटीओ मेरे से पूछने लग पड़ा डिप्टी का इंटरव्यू कैसे हुआ है, ये वो। मैंने बोला बहुत अच्छा सर, ये वो। मुझे पूछता है कौन से नंबर पे अपने आप को रखते हो, मैंने बोला दूसरे। तो कहते हैं एक रिकमेंडेड लेटर है, किसे दूँ? मैंने कहा सर जी मुझे दें। तो कहता है क्यों, तुम तो दूसरे पे रख रहे हो? मैंने बोला मैं बड़ा पैशनेट हूँ। तो कहते हैं कौन पैशनेट नहीं है? मैंने बोला सर सारे बहुत पैशनेट हैं। कहता है चलो फिर हम सबको कर दें। मैंने बोला सर आप सबको कर दें, आपके पास अथॉरिटी है। कहते हो कि फिर मुझे कहते हैं चलो जीडीपी में चले जाओ। मैंने बोला नहीं। कहता है एमसी में। मैंने बोला नहीं। कहता है चलो फिर मुझे कहते हैं अच्छा चलो आगे मतलब हाँ पूछता है कि मतलब अगर मैं फिर मुझसे क्या पूछा है, हाँ फिर मुझसे पूछने लग पड़े हैं कि अच्छा मैंने बोला ना सर डिप्टी की एज अ वेरी ग्रेसफुल स्माइल ना, बड़ी अच्छी स्माइल थी। तो कहते हैं अच्छा तुम स्माइल पे लट्टू हो जाते हो? मैंने बोला नहीं सर, स्माइल इज़ अ वेरी गुड जेस्चर ना, तो मतलब आई मतलब लाइक पीपल हु स्माइल ना, तो ओके। फिर मुझे कहते रहे हैं कि मुझे बड़ी कोशिश करते रहे, कहते हैं कि ये तुम एक ही बेटे हो तो अम्मी अबू को चूज़ करोगे पीएम है? मैंने बोला सर पीएम है ऑब्वियसली। कहते हैं चलो अम्मी अबू को बचाओगे मुल्क को? मैंने बोला सर मुल्क में ही रह रहे हैं अम्मी अबू, मुल्क को बचाऊंगा, अम्मी अबू भी बाजिएंगे। कहते हैं ठीक है। बड़ी कोशिश करता रहा ना कि मतलब अम्मी अबू को चुनो, अम्मी अबू को। मैंने बोला नहीं। फिर वो एक और जीटीओ को ले आया, एक और ग्रुप टास्क ऑफिसर। कहता है देखें जी सर ये एक बेटा है, ये वो इस तरह, और ये कह रहा है जी मैंने इधर ये वो इस तरह ना। कहता है चलो एयरफोर्स की उसमें कहते चलो अम्मी को और बहन को तो इधर भिजा लोगे और अबू को कैसे बचाओगे, वो तो यूके में है, तो उधर की एयरफोर्स में जाओ। मैंने बोला सर उधर की एयरफोर्स है, मैं अपनी एयरफोर्स को संभाला और मैं अपनी मतलब अम्मी में जाऊंगा। कहते हैं ठीक है। वो मुझसे पूछने लग पड़ा जी कॉलेज कौन सी कैडेट कॉलेज से है? मैंने बताया कलर कार। कहता है कि आज आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी कलर कार की गाला पे ना, इस पे ये इसके फिक्सचर पे हसन अब्दाल के। मैंने बोला सर कोविड था, ये था वो था। कहता है आपकी कौन सी अपॉइंटमेंट है? मैंने बोला सर मैं तो प्लेन कैडेट हूँ। कहते हैं आप प्लेन कैडेट क्यों हैं? मैंने बताया सर मैंने फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया है। तो मैं जैसे ही बोलता गया ना फर्स्ट ईयर, मेरे वाला जीटीओ कहता है सर जी देखे ना फर्स्ट ईयर में उधर चला गया है, इसकी एक बहन है वो भी इससे छोटी है और ये कह रहा है मैंने मुल्क को सर्व करना है ये वो। तो मैंने बोला सर मैं तो मुल्क को सर्व करना है ये। फिर मुझे उधर ले गया साइड पे, मेरे कमांड टास्क था जहाँ। मुझे कहता है कमांडर अगर आपसे टास्क ना हो तो मैं फिर भी आपको रिकमेंड कर दूं। मैंने बोला यस सर मैं कभी सर आई विल डू माय बेस्ट। कहता है यू विल डू योर बेस्ट बट टेल मी रिकमेंड करूं या नहीं। तो मैंने बोला सर मतलब यू शुड रिकमेंड मी बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट। तो कहता है ओके। तो फिर कहते हैं कौन पैशनेट नहीं है? मैंने बोला सर सारे बहुत पैशनेट हैं। तो कहते हैं सबको कर दूं? मैंने बोला यस सर सबको कर दें। फिर मुझे उसने टास्क दिया, मुझे ऐसा टास्क दिया जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं था, मतलब कि एक स्टेप होता था उससे आगे मतलब चीज़ें ज़रूरत थी वो मुझे उसने दी नहीं। मुझे एक पट्टा दिया, एक छोटा सा ड्रम दिया, बस कहते हैं करो। मैं अंदर जाता ही गया, पहला स्टेप वगैरह सब कुछ किया। तो मुझे कहते हैं कमांडर लीड फ्रॉम द फ्रंट। मैं आगे चला गया। फिर मुझे कहते जी कमांडर इफ़ यू कमिट वन फाउल यू विल टेक योर ऑल ऑफ द ये मतलब जितना सामान दिया हुआ है और स्टार्टिंग लाइन पे आ जाना। मुझसे फाउल होता कि मैं सामान उठा के चल पड़ा। मुझे कहते नहीं कमांडर स्टे। फिर रुक गया। अच्छा बाकी वो अलाउ कर देते ना बाउंड इन बाउंड, मुझे उसने कोई नहीं कहा। मुझे उसने कहा शीशा हवा में भी नहीं रहना चाहिए, ज़मीन पे भी नहीं लगना चाहिए, हाथों से भी नहीं उठा सकते, और उस पार भी जाना है उस पार भी नीचे नहीं लगना चाहिए, कुछ मुझे उसने कोई चीज़ अलाउ नहीं की। मतलब मुझे वो वैसे चेक कर रहा था, मुझे मतलब उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं था। बस यही फिर हुआ है, बस इतना ही यार हुआ है। बाकी मेरा ना री इंटरव्यू हुआ है किसी का भी, ना डिप्टी का ना साइक का, ना मुझे मतलब किसी री ऑब्स्टेकल ना री कमांड, कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब यार परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। बाकी ग्रुप मेंबर्स ने भी तकरीबन 5 ने तो मुझे नंबर 1 पे रखा है, म्यूचुअल असेसमेंट लेते हैं आखिर में। 4-5 ने 2-3 पे रखा है, 2-3 ने भी 4-5 पे इसी तरह ही रखा है ना। बाकी से मैंने इतना पूछा भी नहीं है, जिनका कंफर्म है उनका बता रहा हूँ। तो बाकी ये है कि यार अल्लाह ताला का ही फजल हुआ है, परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हुई है, अल्लाह ताला का फजल ही होगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, उम्मीद पूरी है। बाकी अब यार सब कुछ अल्लाह ताला पे है, जैसा मेरा अल्लाह चाहेगा वैसे हो जाएगा इंशाल्लाह।